처음 보고 세계는 지금 시작합니다. 지난 15일 남미 아르헨티나 중앙은행이 기준금리를 무려 100% 가까이 올리는 긴급 조치를 단행했습니다. 올해 들어서만 벌써 네 번째 금리 인상인데 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 지금 아르헨티나 현지를 연결해 보겠습니다. 황진희 통신원, 기준금리가 정말 많이 올랐습니다. 이렇게까지 된 이유가 뭔가요? 네, 가장 큰 이유는 지금 물가가 109% 가까이 폭등했기 때문입니다. 인플레이션도 만성화된 상황인데 그렇다 보니 최근엔 아르헨티나 국민들 사이 저축을 하지 않고 월급을 받으면 바로 써버리는 경향이 커진 것 같습니다. 물가가 계속 오르니까 오늘 물건을 사는 게 가장 싸다는 거죠. 실제로 이곳 사람들은 월초에 월급을 받는데 중순 정도면 돈이 없는 경우도 많습니다. 네, 그 정도까지의 상황이라면 일반 서민들이 생활하기에는 너무나 힘들 것 같은데요. 어떻습니까? 아무래도 그렇죠. 지금 특히 식료품, 가스비 등 생활비가 크게 올랐거든요. 뉴스에선 연초 대비 4월 생활비가 31% 상승했다고 합니다. 제가 지금 들고 있는 게 1000페소인데요. 2017년엔 이것으로 오렌지 47kg를 살 수 있었는데요. 지금은 이걸로 2kg밖에 살 수 없는 상황입니다. 지난 8월 아르헨티나 국경 근처 파라과이의 상점. 무장 괴한이 침입해 돈을 요구합니다. 하지만 받아든 아르헨티나 페소를 다시 점원에게 돌려주고 그대로 자리를 뜹니다. Posteriormente el hombre fue entregado a la policía y el hecho quedó para la historia el haber rechazado el peso argentino por su baja evaluación. 아르헨티나 페소 가치가 폭락하면서 쇼핑을 위해 다른 나라에서 아르헨티나를 방문하는 관광객이 늘고 있습니다. 최근 아르헨티나 페소 가치가 계속 내려가기 때문에 인접 국가들에서 아르헨티나로 쇼핑 원정을 오는 사람들이 늘어가고 있습니다. Argentina es más barato? A relação de troca, sim. Em torno de 60%, 50%. 이들의 구매력은 어느 정도일까? 실상을 파악하기 위해 의류 매장을 방문했습니다. Bien, todo bien. 와우, muchos turistas. La verdad que sí, un montón. Y más que nada por ahí uruguayos, algunos se llevan de todo. Sí, sí, impresionante. Wow. Sí, sí, se llevan muchísima cantidad de prendas y en cantidad. 아르헨티나 화폐 가치 폭락은 환율 차이로 득을 보는 외국인 관광객들에게 쇼핑을 위한 절호의 기회입니다. 아르헨티나 국제공항을 가봤습니다. 쇼핑뿐만 아니라 관광을 즐기기 위해 찾아온 외국인들이 쉽게 눈에 띕니다. De Chile, Santiago de Chile. Bueno, es como el doble de lo que nos cuesta en Chile venir acá. Entonces, la mitad más barato venir a comer acá en Argentina. Entonces, por uno que comemos allá, comíamos los dos acá. 이른바 아르헨티나 원정 쇼핑 열기는 인근 국가 뉴스에 보도될 정도. Miren lo que es esto, chicos. 살수록 이득이라는 믿음으로 가능한 많은 물건을 구매하고 몇 시간 기다려서라도 쇼핑 행렬에 동참하는 사람들이 늘고 있습니다. 소셜미디어에는 쇼핑 추천 목록을 공유하는 영상들이 인기를 끌 정도입니다. 하지만 내국인들의 입장에선 이 상황이 고통의 시발점입니다. 화폐 가치가 떨어지는 만큼 물가가 치솟는 가운데 정부는 물가 안정을 위해 기준금리를 97%까지 인상했지만 부작용이 속출하고 있습니다. 27% anual, pero eso implica un 150% realmente la tasa efectiva. Es decir, si uno tiene que pagar ese interés es una locura. Es decir, entonces, ¿qué hacen las empresas? Cierran o no venden. Y de hecho, de momento ya no he buscado alquiler porque, te repito, los precios están altísimos. Entonces ya llega un punto donde dices, bueno, si voy a destinar tanto de mi salario, o sea, casi la mitad, a un alquiler, todo lo demás. 같은 공간에서 외국인 관광객과 전혀 다른 현실을 경험하는 아르헨티나 시민들. 물가에 비해 임금도 낮고 일자리도 없는 상황에서 정부가 발표한 개혁 조치들의 울분을 터뜨립니다. Sin embargo, los sucesivos gobiernos pasan, dejan planes sociales y encima en este momento, donde no se están recuperando esos puestos de trabajo, quieren quitar los planes sociales que son la única fuente de ingreso para las familias de miles y miles de personas. 생계의 큰 비중을 차지하는 혜택이 줄어들면서 현재의 경제 위기는 중산층 이하 계층에겐 더 큰 피해로 다가오고 있습니다.
끼니와 잠자리 해결을 위해 무료 급식소를 찾아오는 사람들도 늘고 있는 상황. Estos tachitos que consiguen los encargados y los pibes lo cortan en el medio y hacen un platito de este lado y del otro lado. Aparte acá en la noche duermen y también hay que dejarlo porque no tienen dónde más dormir. Acá estamos haciendo casi diario 150 y estamos aumentando más raciones porque hay más personas. Se ha aumentado más. Más personas en situaciones. 치솟는 임대료와 대출 상환금에 집을 구하지 못한 이들 중 일부는 공항으로 향합니다. 공항 이용객들 사이 잠을 청하는 노숙인들의 모습을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 골판지 포장 공장을 운영하던 구스타보 씨는 코로나19 팬데믹 기간 공장과 가족을 잃고 공항을 거처 삼아 살아가고 있습니다. En el primer COVID murió mi mujer y bueno, el 1 de mayo hizo 8 meses de la muerte de mi hija. Mi hija murió por hipotermia, tenía 7 años y murió en la costanera. Y acá estoy, desde hace 5 meses que estoy acá adentro. Tipo que viene a tomar un avión, ¿cuánto puede estar esperando? 2 horas, 2 o 3 horas un vuelo? Y después el tipo va y se queja porque nosotros estamos durmiendo acá o porque... Pero sí no nos queda otra. 고물가와 고금리의 악순환에 빠진 아르헨티나 경제. 시민들은 오늘 하루 어디서 잠자리와 끼니를 해결해야 할지, 앞으로 어떻게 해야 할지 망설이고 있습니다. 네, 외국인들에겐 쇼핑 천국이라지만 정작 아르헨티나 국민들을 생각하니까 너무나 안타까운 일입니다. 임수진 교수님, 원래는 아르헨티나가 분명히 잘 사는 나라였잖아요. 네, 그렇습니다. 다들 잘 아시다시피 아르헨티나는 한때 세계 5대 경제 부국이었습니다. 그랬었죠. 네, 그런데 지금은 디폴트만 9번을 겪은 그런 나라가 됐습니다. 여기 여러 원인이 있겠는데요. 일단 산업 구조적 한계를 들 수가 있겠습니다. 현재 아르헨티나의 경제를 지탱하는 근간은 농업과 목축업과 같은 1차 산업입니다. 네. 또 대두와 옥수수는 세계 5대 생산국에 들 정도인데요. 네, 하지만 몇 년 전부터 이 폭염과 가뭄이 지속되면서 직격탄을 맞게 됐습니다. 그래서 올해만 해도 농업 부분 그 수출 손실이 190억 달러에 이를 것으로 추정을 하기 때문에 그렇지 않아도 경제가 안 좋은데 세수가 더 부족해질 수밖에 없는 그런 상황입니다. 네네. 또 무엇보다 더 큰 문제는요, 이 사회 보장 정책들로 재정 지출이 많다는 것인데요. 특히 이제 전기나 가스 같은 에너지 분야의 경우를 예로 들면은 2021년의 경우에 에너지에 관련해서 정부 보조 금액이 GDP의 약 2.3%에 달할 정도로 많았습니다. 네. 네, 그렇기 때문에 이제까지 누적된 사회보장 정책에 대한 이런 재정 적자의 규모, 그다음에 만성화가 아주 큰 문제가 되고 있는 것이죠. 그러니까 특단의 조치가 필요한 상황이면 맞네요. 그렇다면은 이번에 이 기준금리를 97%까지 올린 것이 이 상황에 물가 안정에 도움이 될까요? 이 기준금리 97% 진짜 엄청난 숫자라서 충격을 받으셨을 것 같지만 그러니까요. 근데 이렇게 물가가 치솟아 오를 때는 물가 상승률보다 기준금리를 더 높여야 그나마 물가를 잡을 수 있는 가능성이 생기거든요. 그럼 사실 이것보다 더 높여야 되는? 네, 그렇죠. 그래야만 자본 이탈이나 아니면 폐소와 같이 하락을 막을 수 있고 사람들이 은행에 저축을 하게 되기 때문에 당장의 소비 수요를 좀 줄일 수 있거든요. 그렇죠. 자, 그런데 이것도 다 경제가 받쳐줘야 할 수 있는 건데 아르헨티나는 지금 외환보유고가 다 바닥이 났고 대외부채가 2,700억 달러나 될 정도로 진짜 심각한 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 전문가들 사이에서는요. 또다시 디폴트가 올 수도 있다. 이런 경고가 나오고 있는 거죠. 그렇게 되면 더욱더 큰일일 텐데요. 예, 그래서 그런지 아르헨티나 정부가 또 다른 자국책으로 중국과의 거래에서 달러가 아닌 위안화를 확대하겠다라고 발표를 했는데요. 네. 달러 유치를 조금이라도 줄여서 페소 가치 하락을 막겠다라는 이제 그런 생각이다라고 판단이 됩니다. 실제로 중국산 수입품 10억 달러를 최근에 위안화로 결제하기도 했고요. 아르헨티나의 최대 가전제품 소매상 중 한 곳은 4월부터 위안화 결제를 시작했다고 합니다. 이제 중국으로서도 그 미 달러 패권에 맞서서 그 중남미에서 이른바 위안화 굴기를 시도하고 있는데 네. 이번 아르헨티나와의 이런 합의가 앞으로 어떻게 될지 한번 귀추가 주목되고 있습니다. 위안화 굴기라. 안 그래도 아르헨티나뿐 아니라 최근 중남미 국가들과 중국의 협력이 눈에 띄는 것 같더라고요. 계속해서 주시해 봐야겠습니다. 다음 소식입니다. 요 며칠 한낮 기온이 30도를 웃도는 등 한여름 같은 무더위가 이어지고 있습니다. 사정은 다른 나라도 마찬가지인데요. 본격적인 여름이 시작되기도 전에 지구촌 곳곳이 역대 최고 기온을 기록하며 몸살을 앓고 있습니다. 그 현장 황운구 PD가 전합니다. 강렬한 햇살이 빽빽이 모인 군중들의 머리 위로 쏟아집니다.
약 100만 명이 운집한 인도의 한 공공 야외 행사. 40도가 넘는 폭염에 13명이 사망하고 수십 명이 병원으로 실려갔습니다. 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है अगर पॉसिबल हो तो बाहर ना निकलें और साथ में अगर निकलना पड़ता है तो अम्ब्रेला लेके रखें या सर के ऊपर जो है वो कपड़ा जो रखें. 동남아시아 일대도 때이른 폭염에 몸살을 앓고 있습니다. 지금 태국은 무더위가 계속되고 있습니다. 체감 온도가 54도까지 올라갈 정도의 최악의 더위인데요. 보시다시피 밖에서 걸어다니는 사람들보다 실내나 그늘에서 걸어다니는 사람이 더 많습니다. 습도가 높은 태국은 체감 온도가 54도까지 치솟았습니다. 봄에 잇따라 찾아온 최고 기온. 기록적인 불볕더위에 시민들은 당혹스럽습니다. ความรู้สึกผมว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะใช่เมื่อปีก่อนร้อนไม่ร้อนนะก็แต่รู้สึกว่าปีนี้ร้อนขึ้นทุกปีฮะร้อนขึ้นเรื่อยๆว่างั้น 폭염은 소셜 미디어도 달구고 있습니다. 말레이시아의 한 여성은 태양열로 2시간 만에 완성한 계란 프라이 사진을 공유했습니다. 중국에서는 뜨거운 폭염에 차량이 폭발하고 이동 중인 돼지가 더위를 먹자 소방대원이 출동해 지켜줍니다. 인도에서는 뜨거운 열기에 도로가 녹아내렸습니다. 엘니뇨가 찾아온 올해 태평양의 수온은 빠르게 상승하고 있습니다. 지구온난화에 엘니뇨까지 겹치는 올해와 내년은 기록적인 폭염 가능성이 높아졌습니다. In an El Nino, the temperatures warm up in the East Tropical Pacific and gives us very warm temperatures that then are transmitted into the atmosphere, and it generally warms up the globe. 유럽 역시 때이른 폭염이 덮쳤습니다. 봄철 40도의 더위는 예년 기온에서 15도를 훨씬 넘는 수준입니다. 포르투갈과 알제리, 모로코도 역대 최고 기온을 경신하고 있습니다. Esto no es inaguantable ya. Estamos en abril. Si esto es en abril, en junio como estamos. 더욱 심각한 것은 가뭄으로 인한 농작물 피해입니다. 올리브 수확량이 반토막 나 스페인산이 세계 절반인 올리브유 가격이 폭등했습니다. 평소 같으면 해바라기가 잔뜩 자라있을 밭은 아직 씨도 뿌리지 못한 채 바짝 메말라 있습니다. 우물까지 말라버린 메마른 땅에서는 농작물을 수확할 수도 새로 심을 수도 없습니다. 일손을 놓을 수밖에 없는 이유입니다. Y eso es los problemas que tenemos. De sequía, pues al no haber agua, no produces. 식수까지 부족해지는 상황. 극한의 물 부족에 일부 지역은 제한급수까지 시행됐습니다. No, y de hecho lo que se está escuchando es que para verano no va a haber agua cuando abras el grifo. O sea, que ni siquiera va a llegar agua al grifo. Es lo que se escucha, lo que se dice, pero no dicen nada, ni de los municipios ni de ningún lado. 안달루시아 지방에서는 기우제까지 열렸습니다. 수천 명의 시민들이 모여 그리스도상을 들고 행진하며 비가 내리기를 간절히 기도했습니다. Porque dependemos mucho del olivo y del cultivo del aceite. Por tanto, cuando la tierra deja de recibir el agua, es una catástrofe económica. 가뭄에 말라버린 하천에서 물고기를 구출하는 작전도 펼쳐집니다. 폐사할 위기에 처한 하천의 물고기를 인근 강으로 옮겨주는 겁니다. Nosaltres a l'Ebre els deixarem aquí al Ter perquè l'aigua ja és suficient que a l'Ullà no tenen les condicions adients per sobreviure ara mateix i aquí ja estaran tranquils per anar visquent. 점점 뜨거워지는 지구는 생명의 땅을 좁힙니다. 지구촌에서 이어지는 폭염과 가뭄이 우려스러운 이유입니다. 폭염으로 지구촌이 난리네요. 올여름은 슈퍼 엘니뇨가 덮칠 거란 전망이 나오고 있습니다. 폭염 또는 홍수 같은 극단적 이상기후가 예상된다는데 정말 큰일입니다. 각별히 주의해야겠습니다. 이번에는 미국으로 가보겠습니다. 지난 11일 미국의 타이틀 42, 즉 행정명령 42호 정책이 종료됐습니다. 트럼프 행정부 시절 발동됐던 42호 정책은 코로나 방역을 이유로 사실상 중남미 불법 이민자들의 입국을 막아왔는데요. 행정명령 종료를 전후로 긴박했던 국경 상황을 최진영 PD가 살펴봤습니다. 과테말라와 맞닿은 멕시코 남부 타파출라. 이민센터 앞이 인파로 혼란에 빠졌습니다.
멕시코 남부를 거쳐 미국으로 향하려는 중남미 이민자들. 미국의 이민 정책이 바뀐다는 소식에 하루라도 빨리 기회를 잡으려 몰려든 겁니다. Nos urge llegar allá lo más rápido posible. Bueno, lo que he escuchado yo por las noticias es que van a cerrar la frontera, que tiene que subir uno antes del 12 de mayo. 2020년 트럼프 행정부는 코로나19 확산을 막는다는 명분으로 행정명령 42호 정책을 시행했습니다. As we move forward, we'll examine what additional immigration-related measures should be put in place to protect U.S. workers. 42호 정책은 불법으로 국경을 넘은 이민자들의 망명 신청을 허용하지 않고 즉시 강제 추방할 수 있는 강경한 이민 정책입니다. 외신에 따르면 이 정책의 시행으로 250만 명이 넘는 이민자들이 추방당했습니다. 3년 넘게 지속된 이 행정명령이 지난 11일로 종료됐습니다. 정책 변경으로 인한 불안과 기대를 품고 서둘러 미국으로 향하는 중남미 이민자들. 화물 열차를 무임승차로 갈아타면서 길게는 수십 일에 걸쳐 이동합니다. 노숙도 중 비가 내리면 검은 봉지를 뒤집어 쓴 채 버티기도 합니다. Trabajo sobre estadounidenses porque ella es estadounidense, sabe que los gringos poco trabajan. Que un gringo va a hacer sembrar esto de maíz, eso es mentira, ponen al latino. Construcción, eso lo hace el latino y a nosotros nos gusta trabajar de eso. Somos de Venezuela, todos los que estamos acá. Y nada, pues. 어렵게 도착한 미국과 멕시코의 접경 지역. 여기는 또 다른 관문의 시작입니다. 많은 이민자들은 국경을 통과하는 리오그란데 강으로 불법 입국을 시도합니다. 그만큼 익사 사고도 자주 발생하는 곳. 정책 종료일인 11일 이 지역을 통해서만 약 2,000명의 이민자들이 불법으로 들어왔습니다. 미국 전역에 걸쳐 일주일간 약 6만 건이 적발됐습니다. 마침내 도착한 미국 국경. 미국 내 54곳 검문소에는 망명 신청을 하려는 이민자들로 북새통입니다. 미국 주요 국경 도시는 치안 확보를 위해 비상사태를 선포했습니다. Texas is doing everything possible to try to stop people from crossing the border. At the very same time, the President of the United States is putting out the welcome mat, welcoming them in. 바이든 행정부는 변경되는 8호 정책 설명에 나섰습니다. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary. Our use of our immigration enforcement authorities under Title 8 of the United States Code means tougher consequences for people who cross the border illegally. 추방은 하지만 추후 이민 절차에는 영향이 없는 42호 정책에 비해 8호 정책은 5년 이상 재입국 금지는 물론 형사처벌까지 규정하고 있습니다. 정책 변경이 이민자들에게 어떤 영향을 미치고 있을까? KBS 글로벌 통신원이 42호 정책 종료 다음 날 미국 국경 지역을 찾았습니다. 소요 사태나 혼란은 없어 보였습니다. 오히려 불법 입국 적발 건수가 절반 가까이 줄었다는 발표도 있습니다. 이곳은 미국과 멕시코의 국경지대입니다. 망명 신청을 받아들여질 때까지 기다리겠다는 것이 이곳의 상황입니다. 적법한 절차를 따라 미국 망명을 시도하는 이민자들을 찾아가 봤습니다. 망명을 대기하는 이들이 잠시 머무르는 곳에서 만난 로드리게스 가족. 지난해 10월 정치적 박해를 피해 베네수엘라를 탈출한 이들은 미국에 정식으로 망명 신청을 준비하고 있습니다. Que vivimos la separación de toda nuestra familia, pero no pueden volver a Venezuela porque de nuestra familia han matado muchos familiares. 안전한 환경에서 교육을 받고 싶다는 22살 마리아 씨. 이민 정책 변화 속에서도 3살 배기 아들과 함께 희망의 끈을 놓지 않고 있습니다. Educarme, formarme, porque yo digo que los estudios pueden ser toda la vida, pues. Hasta que tenga 50, 60 años puedo estudiar, pero quisiera estudiar alguna carrera, quisiera ser alguien en la vida también. 네, 어려운 상황에도 불구하고 여전히 아메리칸 드림을 꿈꾸는 이민자의 이야기네요. 타이틀 42가 종료됐어도 국경의 벽은 여전히 높은데요.
그렇습니다. 2020년 초만 하더라도 미국에 들어온 사람들은 어떻게든지 이게 나중에 불법 이민이다라는 것이 밝혀지더라도 망명 신청 등을 하면은 결국 미국에 좀 남아 있게 됐었거든요. 근데 트럼프 전 대통령 때 그 발행된 타이틀 42 행정명령은 망명 자격 여부와 상관없이 즉각 추방하게 그렇게 되어 있었습니다. 그렇기 때문에 이민자들 입장에서는 이 타이틀 42호가 종료된다니까 다시 예전으로 돌아가는 것이 아니냐 하는 기대가 있었을 것이고요. 그랬겠죠. 문제는 영상에도 나온 것처럼 새로운 8호 정책이 발동된 것이죠. 여전히 불법 입국을 막고 있고 또 합법적으로 입국 신청을 하더라도 그 과정이 매우 까다로워서 힘들다라고 그렇게 알려져 있습니다. 더군다나 하원, 공화당이 하원을 장악하고 있는데 최근에 국병 안보 관련법을 통과시켜갖고 앞으로도 그렇게 쉽지는 않아 보입니다. 그러니까 이민자의 기대와는 달리 정말 이민 장벽이 훨씬 더 높아진 것으로 보여요. 네, 그런데 이런 이민 정책의 변화가 미국의 소비 경제에도 영향을 주고 있는데요. 그 대표적인 게 바로 미국인들의 최근의 골칫거리인 바로 팁플레이션입니다. 팁플레이션은 또 뭔가요? 네, 팁하고 인플레이션의 합성어인데요. 이게 원래 미국에서는 팁을 주는 문화가 있잖아요. 음식점에 가거나 아니면 서비스를 받았을 때. 근데 보통은 음식 가격의 한 15%였던 예전 상황도 있는데 이게 언젠가는 18%를 넘어서더니 최근에는 25% 이상을 줘야 되는 그런 상황까지 생긴다고 합니다. 너무 올랐네요. 네, 이달 초에 미국 노동통계국의 발표에 따르면 바로 외식 비용 지수가 이 전달보다 8.6%나 올랐다는데 인플레이션 때문에 지금 외식 비용까지 오른 상태에서 팁플레이션 여기다가 팁피로 이런 얘기까지 나오고 있는 겁니다. 미국에 가면 반강제적으로 팁을 내야 되니까 참 아깝다라는 생각하셨던 분들 계실 겁니다. 그런데 그 팁 문화하고 그러니까 팁플레이션과 이민 정책은 무슨 상관인 거예요? 네, 제가 좀 보충 설명을 드리면은요. 미국 사회에서 저임금의 단순 노동직이나 서비스직에 종사하는 인력은 주로 이제 중남미에서 넘어오는 이민자들이었습니다. 그렇죠. 네, 그런데 이제 타이틀 42가 발동을 하면서 미국 내에 머물고 있던 불법 이민자들이 대거 추방이 됐고요. 또 신규 유입도 사실상 막혀버렸잖아요. 네, 그러다가 이제 막상 위드 코로나로 전환이 되고 또 경제 활동이 재개가 되면서 이젠 일할 사람이 없는 겁니다. 네, 그렇다고 저임금의 고된 서비스직 자리를 그 미국 노동자들이 쉽게 채우고 있지도 못하는 그런 상황이고요. 기업 입장에서는 보수를 높여서라도 구인을 할 수밖에 없는데 그 오른 인건비를 팁으로 소비자들에게 전가하고 있다는 것이죠. 그래서 팁플레이션. 그렇죠. 근데 문제는요. 이렇게 사람을 구하기가 어려워서 임금을 계속 올려줘야 되는 그런 상황이 오게 되면 앞서 보신 이 팁플레이션만이 문제가 아니고 여기다가 서비스나 아니면 물건값이 다 같이 오르는 그런 물가 상승의 악순환이 올 수밖에 없거든요. 그러니까 앞으로 노동시장의 상황이 미국 경제에 어떤 영향을 미치게 될지 좀 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 이민 정책 한 가지가 정말 여러 가지 이슈로 다 연결이 되어 있군요. 어제부터 주요 7개국 G7 정상회의가 일본 히로시마에서 진행되고 있습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령도 오늘 히로시마에 도착했죠. G7 정상들은 우크라이나 사태와 타이완 정세 등 다양한 국제 문제를 논의하고 있습니다. 지금 히로시마 현지를 연결해 보도록 하겠습니다. 박원기 특파원, 이번 G7 정상회의에서 중국을 겨냥한 듯한 이야기들이 많이 나왔습니다. 주로 어떤 내용들이었나요? 네, G7 정상들은 몇 시간 전 발표한 공동성명에서 타이완 해협의 안정이 무엇보다 중요하다는 점을 재확인했습니다. 동중국해, 남중국해에서의 중국 해양 진출 움직임에 대해 법치에 근거한 자유롭고 열린 국제 질서를 지켜나가는 것이 중요하다면서 사실상 중국을 견제했는데요. 특히 최근 중국의 핵 전력 증강에 대해 투명성이 결여돼 있다고 언급하면서 세계와 지역 안정에 우려가 되고 있다, 이렇게 지적했습니다. 이번 G7 의장국인 일본의 기시다 총리는 세계 어느 곳에서도 힘에 의한 일방적인 현상 변경 시도는 절대 인정되지 않는다. G7의 강한 의지를 보여야 한다고 밝혔습니다. 네, 중국을 향한 견제가 상당해 보입니다. 실제로 일본이 최근 몇 년 새 오키나와 남쪽 섬에 전력을 증강하고 있다고요. 네, 일본 규슈 남부 지역부터 타이완 사이에 1,500km에 걸쳐 난세이 제도라고 부르는 200여 개의 섬이 있습니다. 그런데 최근 수년에 걸쳐 감시 부대는 물론 전자전 부대, 심지어 미사일 부대까지 속속 배치되고 있습니다. 이곳에서 지금 무슨 일들이 일어나고 있는지 일본 최서단 요나구니 섬을 현장 취재했습니다. 맑고 투명한 바다,
그 해안가를 따라 자유롭게 말을 달리는 사람들이 있습니다. 남국의 정취가 물씬 느껴지는 일본 최서단 요나구니 섬입니다. 도쿄에서 약 2,000km, 타이완과는 불과 110km 거리에 있는 군사 요충지입니다. 인구 1,500명에 관광객이나 가끔 찾던 이곳에 최근 자위대 대형 수송기의 이착륙 횟수가 잦아졌습니다. 수송기에서 내린 군사물자는 육상 자위대 주둔지로 향합니다. 주둔지가 있는 언덕에 무언가가 보입니다. 지대공 미사일 방어 체계인 패트리엇 3입니다. 뒤로 보이는 곳이 바로 요나구니 자위대 주둔지입니다. 이제 막 배치를 끝낸 패트리엇 미사일 발사대가 한눈에 들어옵니다. 방어용뿐 아니라 적 공격이 가능한 미사일 배치도 추진 중입니다. 일본이 독자 개발한 사거리 200km의 지대함 유도탄. 여기에 1,200km 이상 날아가 표적을 명중시킬 수 있는 토마호크 미사일이 검토 대상입니다. 방위성은 미사일 보관 장소와 훈련 시설 건설을 염두에 두고 섬의 토지를 조금씩 사들이고 있습니다. 주로 자위대 주둔지 옆이나 공항 주변 목초지입니다. この草が一定の長さできれいに芝生ビロード状になってきれいなんですね。本体は茂みの向こうが牛と馬がたくさん放牧されています。 뒤로 보이는 공항 활주로를 제가 서 있는 이곳까지 확장하고 연장해서 F-35 같은 주력 전투기에 이착륙이 가능한 군사 거점으로 강화한다는 것이 일본 방위성의 방침입니다. 평생 고향을 지켜온 주민들은 점점 군사 기지로 변하는 섬을 지켜보면서 착잡한 마음을 감추지 못합니다. 敵意むき出しで戦争に向かう準備をするっていうことがとても危険だし、抑止力というもんでなく危ないことだと思ってます。 안보 불안이 커졌기 때문에 어쩔 수 없는 선택이라는 반응도 있습니다. 防衛手段がなかったら自分ら死ぬだけでしょ。ただ国が戦争しますよって言うんだったらそれは反対だけど。だけど守るためだったら仕方ないんじゃない。 일본 정부가 요나구니를 포함한 난세이 제도에 속속 전력을 증강하고 있는 명분 중 하나는 센카쿠 열도 방어. 일본이 시료 지배 중이지만 중국 역시 갸오이다오로 부르며 영유권을 주장하는 이곳에선 양국 해경 선박이 종종 일촉즉발의 상황까지 가기도 합니다. 4番海警局です。そして6番海警局です。また海警局と本船の間に1隻ずつ海上保安庁の巡視船がついてます。 지난 4월 초엔 중국 해경선이 80시간 넘게 이곳에 머물렀습니다. 먹구름이 짙어가는 타이완 정세도 일본의 군사력 강화 움직임을 크게 하고 있습니다. 중국은 지난달 항모와 폭격기까지 동원해 타이완 주요 시설을 정밀 타격하는 모의 훈련을 했습니다. 开展巡歼海空舰机、空中封锁演练，构建多项围岛锁台态势。 일본 내에선 타이완이 중국으로 귀속될 경우 일본의 존립 자체가 위협받을 수 있다는 경계심이 큽니다. 台湾が失われてしまうと、尖閣が危なくなるだけではなくてシーレーンが脅かされます。でこれは韓国もそうですけれども日本にとって、貿易で生きている以上、そこは非常に危ないことになり得る。 이런 배경에 일본은 지난해 말 국가안전보장 전략 등 3대 안보 문서를 개정했습니다. 선제 공격 가능성을 열어두고 현재 GDP의 1% 수준인 방위비도 2027년까지 2% 수준까지 늘리겠다는 계획입니다. 미국도 점점 힘을 키워가는 중국을 견제하는데 일본이 큰 역할을 해주기를 기대하고 있습니다. We're tracking the global challenges from strengthening our community and our commitment to nuclear non-proliferation to ensuring a free and open Indo-Pacific. 중국 견제를 명분으로 한 미일 간의 결속이 강해지고 우크라이나 전쟁 등 세계 안보 환경이 크게 바뀌면서 평화헌법 수호, 군사 대국화 반대를 외쳐왔던 일본 내 여론은 점점 입지가 줄어들고 있습니다. 요나구니에서 박원기입니다.
네. 예, 원래 일본은 그동안 일본에 공격할 때만 대응을 하는 전수 방어 체제라는 것을 유지해 왔었죠. 네, 네. 그러나 그 요나구니 섬에도 그렇기 때문에 연안 감시대나 레이더 정도만 배치를 했었는데요. 점차적으로 공격적인 그런 무기 체계로 전환을 지금 하고 있습니다. 그러네요. 뿐만 아니라 현재 그 난세이 제도의 섬들을 보면 이게 점점 군사 기지화를 하고 있는데요. 지도를 한번 보시면 이 아마미오, 오키나와, 미야코, 이시가키 그리고 요나구니 섬 등입니다. 그 중국의 태평양 진출에 대한 일종의 포위망을 만들고 있는 것인데요. 네. 지난 3월에는 센카쿠 제도에서 약 170km 떨어진 이시가키 섬에서 신규 미사일 주둔지를 구축하고 사정거리 200km짜리인 12식 지대함 유도탄까지 배치를 했는데요. 유도탄. 이렇게 함으로써 그 난세이 제도의 일본 자위대, 육상 자위대의 배치 계획을 사실상 거의 완성했다 그렇게 판단이 됩니다. 삼엄함이 느껴지는 영상이었습니다. 우리가 흔히 미중 패권 경쟁을 참 많이 이야기하는데 보니까 중국과 일본 양국의 힘겨루기도 만만치 않아 보이거든요. 네. 중국 입장에서 정말 신경 쓰이겠어요. 네, 그럴 수밖에 없겠죠. 저도 지도를 하나 준비했는데요. 중국에게는 이 바로 제1도련선이라는 게 있는데 네. 일종의 중국 해군의 작전 반경을 뜻합니다. 서태평양 해역에서 해양 통제권을 확보하고 더 나아가선 이 현재 패권 전쟁을 벌이고 있는 미국이 이 서태평양에 개입하는 걸 차단하기 위해서 굉장히 중요한데 네. 게다가 이 중국이 태평양 쪽으로 진출을 하려 그러면 난세이 제도에 속한 이 무인도 5개 바로 센카쿠 열도를 반드시 통과해야 되는데요. 이 상황이 바로 타이완도 마찬가지죠. 중국으로서는 결코 포기할 수 없는 그런 부분이라고 할 수 있습니다. 그렇군요. 양안 관계를 둘러싼 긴장감이 고조되고 있는 상황에서 앞으로 미중 패권 경쟁에서 일본의 역할 또한 주목해 봐야겠습니다. 네, 한 주간 화제를 모은 이슈를 살펴보는 위클리픽 시간입니다. 첫 번째 픽은 박원곤 교수님께서 준비하셨죠? 예, 지난 14일 태국에서 총선이 있었죠. 그 관련 키워드 같이 보시겠습니다. 태국 총선과 관련된 첫 번째 키워드인가 봅니다. 살펴볼게요. 피타 림자른 랏. 태국의 개혁 정당의 전진당 대표의 이름이네요. 그렇습니다. 이번 태국 총선에는 그 태국민들에게 인기가 큰 탁신 전 총리의 막내딸이 출마를 해서 총리 후보가 될 가능성이 높지 않을까, 총리가 될 가능성이 높지 않을까 그런 예상들이 있었는데 맞아요. 하지만 전진당의 그 피타 림자른 닷이 결국은 돌풍을 일으켰습니다. 문자 그대로 선거 이변이었습니다. 지지자들의 환호성에 등장한 사람, 바로 이번 총선에 승리한 전진당 대표 피타입니다. 환호가 엄청납니다. 특히 MZ세대에게서 아이돌 못지않은 인기를 끌면서 선거 돌풍을 일으켰습니다. 네. SNS에도 피타 열풍이 불었는데요. 영상인가 봐요. 유권자가 상대 후보에겐 질색하는 표정을 짜증을 막 내지만 그런데 피타를 보면 얼굴이 밝아지고 하트를 뿅뿅합니다. 하트가 나오네요. 잡지 표지 모델급의 훈훈한 외모에다가 해외 명문대 석사 출신의 학벌에 벤처기업 임원 경력, 게다가 언변도 무척 뛰어나다고 합니다. 화려한 배경이네요. Nourishing experience it allows me to shape me into who I am today. 계엄령이 내려진 지난 2019년 야당 의원이었던 그는 군부와 왕실에 맞서며 개혁의 아이콘으로 부상했습니다. 무려 그가 이끈 전진당이 수도 방콕 지역구를 완전히 석권한 것이죠. And also find the right optimum solution for constitutional monarchy. 그야말로 압도적 승리를 거둔 셈인데 피타 림자른 랏 무엇이 그로 하여금 이렇게 압승을 거두게 했을까요? 이번 총선 승리의 가장 큰 요인은 피타가 이끄는 전진당의 그런 대표 공약이다라고 생각이 되는데요. 공약. 바로 군부와 그 군주제에 대한 개혁을 요구를 했습니다. 이것이 파격적이죠. 태국의 젊은 세대들에게 호응을 했다라고 그렇게 판단이 되고요. 네. 지난주에 저희가 잠깐 다뤘습니다만 그 2014년 쿠데타로 그 태국의 군사 정권이 탄생을 했고 그 군사 정권은 반정부 시위를 다 금지했고요. 또 군부는 왕실 모독죄를 악용해서
군부 독재에 반대하는 수많은 활동가들을 체포했습니다. 그렇습니다. 심지어는 최근에도 그 15세 소녀가 집회에 참여했다라는 이유만으로 왕실 모독죄로 몰아서 무려 50일간이나 그런 구금을 했던 그런 상황도 있었고요. 미성년자를. 예, 그렇다 보니까 민주화를 열망하는 이 젊은 세대들이 이 전진당 개혁 의지에 호응한 것이다. 그렇게 볼 수 있습니다. 그렇군요. 의원 내각제에서 제1당 이제 전진당이 된 피타가 그렇다면 새로운 총리가 되는 건가요? 그거는 좀 쉽지 않아 보입니다. 왜죠? 네, 현재 그 태국 헌법상에 상원을 군부가 장악을 하고 있다 보니까는요. 연정을 통해서 하원에서 과반 의석을 확보를 해야 하는 상황이고요. 또 일각에서는 군부가 피타를 어떻게든 끌어내리려고 작업 중이라는 소문도 들리고 있습니다. 네. 원래 태국은 미디어 기업의 소유주나 주주의 출마가 금지되어 있는데요. 피타가 소유했던 미디어 기업의 지분을 문제 삼아서 이 출마 자격 자체를 무효화하려고 한다는 것이죠. 네. 물론 이제 피타는 과거의 일일 뿐 문제될 것이 없다는 그런 입장입니다. 참 이렇게 투표를 통해서 국민들의 선택을 받았어도 총리가 되는 길이 쉬워 보이지 않습니다. 계속해서 두 번째 픽도 살펴보겠습니다. 박정훈 기자님 준비하셨죠? 네, 오늘 제가 선택한 픽 키워드로 먼저 공개하겠습니다. 네. 뭘까요? 네, 바로 룬키토의 최후입니다. 영화 제목 같기도 하고 다큐 제목 같기도 하고요. 네, 룬키토는요 한 야생동물의 이름인데요. 네. 도대체 어떻게 된 사연인지 먼저 영상부터 보시죠. 동물을 만나보나요? 네, 스리랑카의 한 관청 앞에 주민들이 저렇게 모여듭니다. 대정부 항의에 나선 건데요. 항의하러요? 네, 이들의 불만은 다름 아닌 코끼리입니다. 코끼리. 네, 국립공원 인근 마을에 야생 코끼리 50여 마리가 나타나서 경작지를 쑥대밭으로 만든 게 발단이 된 겁니다. 아니, 왜 그런 일이 벌어졌을까요? 자, 코끼리들이 서식지를 이탈한 이유는 바로 먹이 때문입니다. 지난해 굶주린 코끼리 무리가 쓰레기장에서 발견되기도 했거든요. 쓰레기를 뒤지면서 음식을 찾는. 네, 좀 안타깝죠? 예. 자, 배고픈 야생동물과 이 생계를 위협받는 주민들의 갈등은 케냐에서도 마찬가지입니다. 주민들의 창끝이 향하는 건 바로 야생사자입니다. 사자가 저렇게 죽었다고요? 네, 최근 사자들이 민가에 침입해서 가축을 잡아먹는 일이 반복되니까 주민들이 결국 사살하게 된 겁니다. 용맹스러움의 상징하면 또 사자인데 안타까운 일입니다. Simba inatusumbua kweli, inakuja kama ni usiku inakuja inakula ng'ombe. 자, 바로 지금 보시는 사자가 룬키토인데요. 세계 최장수라고 알려진 야생 사자입니다. 네. 하지만 민가 침입에 위협을 느낀 주민들에게 사살됐다고 알려지면서 안타까움을 자아냈습니다. 룬키토는 케냐에 사는 세계 최고령 야생 사자의 이름이었군요. 굶주림을 못 이겨서 이제 사람들이 있는 곳으로 내려갔다가 사살을 당했다니 너무 슬픈 이야기입니다. 네, 룬키토가 2004년생인데요. 그러니까 올해 19살이잖아요. 근데 그러네요. 야생에서는 15살까지 살기도 정말 어렵거든요. 그러니까 정말 오래 살았다 이렇게 할 수 있는데 장수 사자였네요. 네, 맞습니다. 근데 지금 케냐에서는요, 이런 문제들이 계속되고 있고 앞서 보신 스리랑카도 문제인데 바로 도시화가 계속 진행되면서 야생동물의 서식지가 엄청나게 줄어든 겁니다. 네네. 그러니까 인간들하고 충돌이 일어나면서 여러 가지 사건, 사고들이 늘어나는데 특히 케냐에서 안타까운 건요, 원래 주민들이 저렇게 막 무자비하게 뭐 예를 들어서 야생동물을 죽이거나 하는 일이 그렇게 드문 일이라고 하더라고요. 그런데 이번에 40년 만에 워낙 최악의 가뭄이 겹치면서 많은 곳이 사막화되고 마실 물도 부족해진 그런 상황에서 키우던 가축이 수십 마리가 막 폐사하니까 생기니까 여기에 사자까지 나타나서 가축을 잡아먹으니까 주민들이 그만 참지 못하고 사살까지 하게 된 겁니다. 주민들은 재산도 지켜야 하고 안전도 지켜야 하니까요. 참 기후변화가 사람과 동물 모두에게 비극을 가져오는 듯 싶습니다. 오늘 위클리픽 세 번째 픽까지 있어요. 어떤 건가요? 네, 요새 워낙 집값도 비싸고 월세도 비싸다 보니까 특히 학생들은 주머니가 가벼우니까 더욱더 방을 구하는 게 힘들 텐데요. 자, 미국에서는 최근에 바로 이런 일도 있었다고 합니다. 이번엔 미국 소식인가 봅니다. 네, 뭘까요? 키워드가요. 캠퍼스 캠핑입니다. 캠핑이라는 단어는 전 좋은 단어라고 생각을 하는데요. 낭만적으로 보일 수도 있지만 사실은 그러니까요. 이게 캘리포니아주의 일부 대학가에서 이 캠퍼스 캠핑족이 살고 있다고 하는데요. 영상부터 보시죠. 왜 학교에 캠핑족이 있죠? 네, 미국 캘리포니아주 산타크루즈에 있는 UCSC 대학인데요. 캠퍼스 내 공원에 줄지어 들어선 거
자, 잘 보시면 바로 캠핑카들이 저렇게 있는 겁니다. 우와, 여기가 지금 대학교 캠퍼스. 보시다시피 캠퍼스 내에 있는 공원에 트레일러들이 들어서 있습니다. 안정적인 주거 공간이 없는 학생들을 위해 대학에서 운영하고 있는 곳입니다. 학교에서 운영하는군요. 네, 학교에서 캠핑카 42대를 재학생들의 거주 공간으로 임대를 해주고 있는데요. 네. 자, 궁금해요. 네, 과연 내부는 어떤 모습일지 궁금하실 테니까 한번 들어가 봐야겠죠? 어서 보여주시죠. 네, 침대도 있고 또 그리고 간단한 조리 시설도 저렇게 갖추고 있습니다. 그러네요. 우와, 다양하죠? 냉장고도 네. 있고 샤워 시설도 있고 이거 네. 혼자서 쓸 수 있고 나쁘지 않아 보이는데요. Monthly for your I don't know exactly, but it's around 800, and that should include utilities. These campers aren't as insulated as a normal established like building would be, so it gets really cold, and there's like bugs that get in. Some people have problems with rats. 캠핑이라고 하셔서 왜 우리는 차박이라는 단어도 있고 낭만적일 수도 있겠다 생각했는데 그런데 보니까 집이 아니니까 얼마나 불편할까 싶습니다. 네, 글쎄 말입니다. 이 1980년대부터요. 워낙 이 집을 구하기 어려웠던 학생들이 자동차에서 살기 시작하니까 이 학생들이 네. 점점 늘어나니까 2016년에 대학이 아예 트레일러를 구입을 해서 임대를 시작한 겁니다. 마치 기숙사처럼. 네, 그런데 이 트레일러 입주 경쟁이 지금 치열하다고 하는데 그래요? 대학교 근처 임대료가 굉장히 비싸졌기 때문이거든요. 네. 통신원이 직접 조사를 해보니까 대학교 근처에는 이 한 달에 월세가 $3,000, 우리 돈으로 400만 원을 넘는 수준이니까 심각하네요. 네. 이게 또 미국 월 평균 임대료의 약 1.6배나 된다고 하니까 대학생들한테는 정말 힘든 금액이라고 할 수 있겠죠. 학생들 너무 힘들겠어요. 네, 이렇게 너무 비싼 집세 때문에 이제 이런 곳도 있다고 합니다. 바로 침대 하나만 빌려주는 시설인데요. 네. 부엌, 욕실과 같은 시설은 공용으로 이용을 하고요. 개인 공간은 저 벙커형 침대 하나인데요. 저 침대에서 한 달을 지내는데 $1,200, 그러니까 우리 돈으로 약 160만 원이라고 합니다. 침대 하나에. 네, 그런데도 저렴한 집 구하기가 워낙에 힘들다 보니까 울며 겨자 먹기로 이곳에서 지내는 대학생들도 많다고 합니다. 아이고 참 대학교 가도 참 힘든 일이 많습니다. 이렇게 저 대학 주변이 유독 월세가 비싼 이유가 있나요? 일단 산타크루즈는 캘리포니아 경제 주축인 실리콘밸리가 인근에 있고요. 또 네. 주변에 유명 대학들도 많기 때문에 일단 그 지리적 특성이 좋으니까 그만큼 사람들이 많이 모이게 되는 상황이 있고요. 위치가 좋군요. 네, 또 하나는 급격한 기후 변화도 하나의 요인이라 알려져 있는데요. 기후 변화. 고온 건조한 날씨로 인해서 대형 산불이 연례 행사처럼 일어난다는 것이죠. 그 통신원이 방문한 지역 같은 경우에도 2020년 대형 산불 때문에 주택 900채가 소실되었다라고 합니다. 예. 그 결과 산타크루즈 주택 중간값이 45.5% 상승했는데 이것은 캘리포니아에서 가장 높은 그런 상승률이다라고 알려져 있습니다. 참 산불과 같은 기후 변화가 학생들 또 교육마저 위협하는 것 같아서 참 씁쓸하다라는 생각이 들었습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.